دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ شیراز بابا کی بستی بھی ان سے نہیں بچی ہوگی۔ شیراز بابا، روشا اور بستی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا، طارق اس سے زیادہ نہ سوچ سکا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور چھت کو گورنے لگا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر ہوئی ہوگی کہ آہٹ سن کر وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، مادھوری اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر صرف پیٹی کوٹ اور بلاؤز تھا اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک لمحہ کو بھی نہیں سوئی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑی چند لمحوں تک طارق کی طرف دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ طارق اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ پھر مادھوری کچن سے باہر آ گئی۔ اس نے چائے کی 2 پیالیاں اٹھائی ہوئی تھی۔ چائے پی لو۔ اس نے ایک پیالی طارق کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ، میں اس وقت واقعی چائے کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ طارق نے اس کے ہاتھ سے پیالی لے لی۔ یہ بغیر دودھ کی چائے تھی۔ میرا خیال ہے تم ابھی تک سوئے نہیں ہو۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 5 بجنے والے ہیں، مادھوری نے جواب دیا۔ بیٹھو۔ طارق صوفے پر ایک طرف سمٹ گیا۔ شکریہ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، مادھوری نے روکھے لہجے میں کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ طارق چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ اس وقت سردی بڑھ گئی تھی۔ اس کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں تھا۔ پشکر بھی بغیر کچھ اوڑھے دری پر سو رہا تھا۔ طارق اس وقت بغیر دودھ کی چائے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد اس نے خالی کپ قریب کی میز پر رکھ کر مادھوری کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اٹھ کر کمرے میں چلا جائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ سردی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھا رہا۔ دری پر سویا ہوا پشکر بھی بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ صبح 6 بجے کے قریب پشکر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باتھ روم کا چکر لگانے کے بعد اس نے مادھوری کے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ اسے جاگتے ہوئے پا کر چائے کی فرمائش کی اور طارق کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مادھوری بھی کمرے سے نکل آئی۔ اس مرتبہ اس نے ساڑی لپیٹ رکھی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور ان کے لیے اور اپنے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ اس مرتبہ وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا لکڑی کی کھڑاوی میں تھا اور اوپر والی منزل سے نیچے آ رہا تھا۔ کھڑاووں کی کھٹ کھٹ کی آواز صبح کی خاموشی میں زوردار محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد سیڑھیوں پر ایک بار پھر قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس مرتبہ کوئی نیچے سے اوپر آ رہا تھا۔ آواز فلیٹ کے دروازے کے ساتھ رک گئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے کوئی بالٹی فرش پر رکھی ہو۔ اس کے فوراً ہی بعد دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ یہ کون ہے؟ پشکر نے سوالیہ نگاہوں سے مادھوری کی طرف دیکھا۔ گسی ہے، میں دودھ لے کر آتی ہوں، مادھوری کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ ایک بات ذہن میں رکھنا مادھوری، میں سمجھتی ہوں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مادھوری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور کچن سے ایک چھوٹی پتیلی لے کر بیرونی دروازے کی طرف چلی گئی۔ پشکر بھی دبے قدموں چلتا ہوا دروازے کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کیوں ری مادھوری، رات بھر جاگتی رہی ہے کیا؟ تیری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کیا کرتی ہے رات بھر؟ تیرا پتی تو یہاں ہے نہیں۔ باہر سے دودھ والے کی آواز سنائی دی۔ تجھے کیا پتا میرا پتی گھر پر ہے یا نہیں؟ ہماری جاسوسی کرتا ہے کمینے، مادھوری نے کہا۔ ارے وہ کل صبح مجھے راستے میں مل گیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ بریلی جا رہا ہے۔ سچ بتا، وہ ہے گھر میں؟ بک بک مت کر، دودھ ڈال، اور سن، 1 پاؤ دودھ زیادہ دینا، رات کو بلی پی گئی تھی۔ ارے 1 پاؤ کیا، تو کہے تو دودھ میں نہلا دوں تجھے، بکتا رہ تو، لا پتیلی مجھے دے، مادھوری نے غصے سے کہا۔ ہائے رے مادھوری، ڈکشیٹ کی فوٹو اسٹیٹ کاپی، غصے میں تو واقعی بہت خوبصورت لگتی ہے، چل دفع ہو جائے یہاں سے، مادھوری نے کہتے ہوئے دروازہ دڑ سے بند کر دیا۔ بڑی دوستی ہے گسی سے، پشکر نے مادھوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حرامی ہے، مجھ پر بری نظر رکھتا ہے، مادھوری کہتے ہوئے کچن میں گھس گئی اور چولہے پر دودھ گرم کرنے لگی۔ اسی دوران پشکر بھی کچن میں آ گیا۔ یہ پیسے رکھ لو، کچھ دکانیں کھل جائیں گی تو ہمارے لیے ناشتے کے لیے کچھ لے آنا، ناشتے کے بعد میں چلا جاؤں گا، میرا ساتھی یہیں رہے گا، ہو سکتا ہے میں 2 گھنٹوں بعد واپس آ جاؤں، اس دوران کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھی؟ پشکر نے 50 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ سب کچھ سمجھتی ہوں، بار بار دمکانے کی ضرورت نہیں ہے، مادھوری نے کہا، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ تم لوگ آج یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر میرے پڑوسیوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ 2 غیر مردوں نے میرے ساتھ میرے فلیٹ پر رات گزاری ہے تو وہ ہنگامہ مچائیں گے، اور جب میرے پتی کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اپنے پتی سے بہت ڈرتی ہو، وہ جلاد ہے کیا؟ پشکر نے اسے گورا۔ وہ بہت ظالم ہے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے،
माधुरी ने जवाब दिया। पुष्कर चंद लम्हे उसके करीब खड़ा रहा, फिर किचन से निकल आया। कुछ देर बाद माधुरी नाश्ता वगैरह लेने के लिए चली गई। हिदायत के मुताबिक वो दरवाजे को बाहर से ताला लगा गई थी ताकि उसकी अदम मौजूदगी में माधुरी या उसके पति का कोई जानने वाला न टपक पड़े। क्या ये पुलिस को हमारे बारे में इत्तला न कर देगी? तारिक ने कहा। नहीं, पुष्कर मुस्कुराया। वो अपने शोहर से बहुत डरती है। उसके दिल में चोर है, इसलिए ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे वो खुद भी फंसती हो। तारिक ने कोई जवाब नहीं दिया। आधे घंटे बाद माधुरी अंडे, डबल रोटी और मक्खन लेकर आ गई और किचन में घुसकर नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते के बाद 8 बजे के करीब पुष्कर फ्लैट से निकल गया। उसके जाने के बाद तारिक माधुरी के साथ अकेला रह गया। माधुरी अपने कमरे में चली गई। तारिक सोफे पर ऊँघने लगा। अचानक आहट सुनकर तारिक की आंख खुल गई। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। माधुरी सफाई कर रही थी। तारिक उसकी तरफ देखने लगा। माधुरी फर्श पर झाड़ू फेरती हुई उसके सामने पहुंच गई। उसकी साड़ी का पल्लू ढलका हुआ था। तारिक अपने आप में सनसनी की एक अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा। उसकी सांस एकदम तेज हो गई। माधुरी कुछ और झुकी तो उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। माधुरी, तारिक ने बेअख्तियार उसे बाहों में पकड़ लिया। क्या है? माधुरी ने उसकी तरफ देखा। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। तुम अपने शोहर से बहुत डरती हो। हाँ, वो मुझे बहुत मारता है, अपनी बेबसी का इंतकाम लेता है मुझसे। जब वो कुछ नहीं कर पाता तो बेड़ियों की तरफ बम्बोड़ता है मुझे। माधुरी ने कहते हुए अपना पल्लू नीचे खींच दिया। तारिक को यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिल उछल कर हलक में आ गया हो। माधुरी के बाजू के दोनों तरफ ऐसे निशान थे जैसे किसी दरिंदे ने दांत पे वस्त किया हो। और ये देखो, माधुरी ने अपना पेटी कोट भी ऊपर उठा दिया। उसकी रानों पर दांतों के ऐसे ही मुतअद्दिद निशानात थे। वो तुम्हारे साथ इतना जुल्म करता है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? तारिक ने उसे पीछे हटाते हुए कहा। उसे अपने सीने में लवा सा खोलता हुआ महसूस हो रहा था। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। माधुरी ने सिसकी भरी। मेरे बापू ने उससे 10,000 रुपए लिए थे। बेचा था मुझे उस कसाई के हाथ। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो बाकायदा सिसकियां लेने लगी। तारिक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी ये हरकत बिल्कुल गैर अख्तियारी थी। माधुरी पके हुए फल की तरह उसकी आगोश में गिर गई। लेकिन इससे पहले कि तारिक के हाथ कोई और हरकत करते, दरवाजा जोर जोर से दड़दड़ाया जाने लगा। दरवाजे के दड़दड़ाने की आवाज बम के धमाके से कम नहीं थी। तारिक उछल पड़ा। माधुरी भी पीछे हट गई। दरवाजा खोलो माधुरी, बाहर से कहा गया। इसके साथ ही दरवाजा एक बार फिर दड़दड़ाया गया। कौन है? माधुरी ने उठकर साड़ी दुरुस्त करते हुए कहा। उसके लहजे में खौफ का हल्का सा उनसर मौजूद था। पुलिस आई है माधुरी, दरवाजा खोलो, बाहर से कहा गया। यह आवाज माधुरी के पड़ोसन की थी। दोनों अपनी जगह से उछल पड़े। माधुरी का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसकी टांगें कपकपाने लगी। शायद पुलिस को किसी तरह खबर हो गई थी कि जेल से भागा हुआ कैदी उसके फ्लैट में छुपा हुआ है। तारिक की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। उसके दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसके जहन में पहला सवाल ये आया कि पुलिस को खबर कैसे हुई। दरवाजा खोलो माधुरी, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। इस मर्तबा एक गर्जदार आवाज सुनाई दी। मेरे साथ आओ। माधुरी तारिक को इशारा करते हुए दूसरे कमरे में घुस गई। उस फ्लैट में छुपने की कोई जगह नहीं थी। माधुरी ने उसे अलमारी में घुसाकर सामने कपड़े टांग दिए और अलमारी का दरवाजा बंद करके कमरे से निकल गई। तारिक अलमारी में कपड़ों के पीछे सिमटा खड़ा था। चंद सेकंड बाद फ्लैट में बारीक कदमों की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा नाम माधुरी है और तुम जेठा नंदनी की पत्नी हो? एक बारी आवाज ने पूछा। जी सरकार, लेकिन बात क्या है? माधुरी की कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी। पहले हम इस फ्लैट की तलाशी लेंगे, फिर बताएंगे कि क्या बात है, उस आवाज ने कहा। कदमों की आवाज से तारिक ने अंदाजा लगाया कि वो 2 पुलिस वाले थे। एक पुलिस वाले के कदमों की आवाज उसे अपनी तरफ आती हुई महसूस हुई। बारीक कदमों की वो आवाज अलमारी के सामने रुक गई। तारिक के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और पूरे जिस्म में सनसनी की लहर सी दौड़ रही थी। उसने अपना सांस तक रोक रखा था। बात क्या है? तुम लोग जबरदस्ती मेरे फ्लैट में क्यों घुस आए हो? किस चीज की तलाश है तुम लोगों को? माधुरी ने सवाल किया। उसके लहजे में हल्का सा खौफ नुमाया था। वो अपने आप पर काबू रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। हमें तुम्हारे पति जेठा नंदन की तलाश है, एक पुलिस वाले ने कहा। मेरे पति की तलाश है? माधुरी बुरी तरह चौंक गई। तुम्हारा ख्याल है कि मैंने उसे पलंग के नीचे या कपड़ों की अलमारी में छुपा रखा है? वो तो अपने सेठ के साथ बरेली गया है। लेकिन पुलिस को उसकी तलाश क्यों है? क्या किया है उसने? तुम्हारा पति अपने सेठ को कत्ल करके भागा है, पुलिस वाले ने बताया। क्या? माधुरी का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा तो वो कर गुजरा है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। सेठ ने कल शाम बरेली में एक कंपनी के मालिक से 2 लाख रुपए लिए थे। सेठ के पास इतनी बड़ी रकम देखकर जेठा नंद की नीयत डामाडोल हो गई। उसने रात ही मौका पाकर सेठ को कत्ल कर दिया।
और रकम लेकर भाग निकला। हमें सुबह 6 बजे टेलीफोन पर बरेली पुलिस से इस कत्ल और जेठानंद के फरार की इत्तला मिल गई थी। हमने सेठ के मैनेजर से फोन पर राब्ता कायम करके जेठानंद के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने यहाँ का पता बताया। हमें तुम्हारा फ्लैट ढूंढने में खासा वक्त लग गया। क्या तुम समझते हो कि मेरे पति ने कत्ल जैसी संगीन वारदात करने के बाद सीधा घर का रुख किया होगा? माधुरी ने कहा। बड़े बोले हवालदार जी, अगर मेरे पति ने वाकई सेठ को कत्ल किया है और वो 2 लाख की रकम लेकर भागा है तो अब वो इस तरफ का रुख नहीं करेगा। वो महज मेरे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। उसने तो मुझे मेरे बाप से 10,000 रुपये में खरीदा था। 2 लाख रुपए में तो वो मुझ जैसी कई औरतों को खरीद लेगा। यहाँ तुम लोग अपना वक्त जाया कर रहे हो, उसे कहीं और तलाश करो, वो यहाँ नहीं है। पुलिस वाले ने अलमारी के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख दिया। अलमारी के अंदर छुपे हुए तारिक की जान सूली पर टंगी हुई थी। एक हल्के से झटके से दरवाजे का हैंडल खुल सकता था। माधुरी बज़ाहिर बड़े ज़ब्त का मुजाहिरा कर रही थी, लेकिन अंदर से उसकी रूह तक कांप रही थी। अगर पुलिस वाले ने अलमारी खोल दी तो उन्हें उसका कातिल शोहर नहीं तो अलबत्ता उससे बड़ा और ज्यादा खतरनाक मुजरिम मिल जाएगा। ऐसी सूरत में माधुरी के बचने का भी कोई इम्कान नहीं था। लेकिन पुलिस वाले ने अलमारी के हैंडल से हाथ हटा लिया। मालूम होता है तुम अपने पति से बहुत तंग आई हुई हो, पुलिस वाले ने कहा। हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा मशवरा है कि अगर किसी वक्त तुम्हारा पति यहाँ आ जाए तो फौरन थाने में इतला कर देना। बसूरत दीगर तुम भी उसके जुर्म में शरीक समझी जाओगी और तुम्हारी ये खूबसूरत जवानी जेल की सलाखों के पीछे ज़ाया हो जाएगी। मेरी बात समझ रही हो ना? समझ गई हवालदार। माधुरी ने इस बात में सर हिला दिया। वो इधर आया तो मैं फौरन तुम्हें बता दूंगी, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चलो कृष्णा, पुलिस वाले ने आखिरी अल्फाज अपने साथी से मुखातिब होकर कहे थे। एक बार फिर भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। माधुरी ने जल्दी से आगे बढ़कर बाहर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उसी बिल्डिंग के रहने वाले कुछ लोग जमा थे। उनमें औरतें भी थी और मर्द भी। उन लोगों ने पुलिस वालों की तरफ देखा और फिर माधुरी की तरफ देखने लगे। पुलिस वाले जब सीढ़ियां उतर गए तो बैक वक्त कई सवाल माधुरी की समात से टकराए। क्या हुआ माधुरी? पुलिस यहाँ क्यों आई थी? सुना है तुम्हारे पति ने मर्डर कर दिया है माधुरी। अरे वो है ही खूनी। पकड़ा गया या नहीं? पुलिस तुम्हारे पास क्यों आई थी? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। माधुरी ने चीखते हुए दर्द से दरवाजा बंद कर दिया और सिटिंग रूम में आकर ऊंची आवाज में रोने लगी। जेठानंद बहुत जालिम था। उसने माधुरी को उसके गरीब माँ बाप से 10,000 रुपये में खरीदा था। वो पत्नी से ज्यादा उसे अपनी जर खरीद लोंडी समझता था। जेठानंद उस पर जुल्म करता था, उसे मारता पीटता था, लेकिन था तो उसका पति। वो उससे ला ताल्लुक नहीं रह सकती थी। ये इंकशाफ माधुरी के लिए बहुत ही रूह फरसा था कि जेठानंद ने अपने सेठ को कत्ल कर दिया था और 2 लाख रुपए लेकर भाग गया था। अब पुलिस उसे तलाश कर रही थी। क्या वो वापस आएगा? माधुरी ये सब कुछ सोच रही थी कि आहट सुनकर चौंक गई। उसने गर्दन घुमाकर देखा, तारिक उसके करीब खड़ा था। तथा तुम? वो उसकी तरफ देखकर हकलाई। हाँ, तुमने अलमारी का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया था, आहिस्ता से धक्का देने से खुल गया, तारिक ने कहा। यहाँ पुलिस क्यों आई थी तुम्हें मालूम है? माधुरी बोली। हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे बचा लिया। मुझे तुम्हारे शोहर के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। मुझसे हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं। माधुरी ने उसकी बात काट दी। पति के होते हुए भी मैं कौन सा सुखी थी, और तुम्हें भी मैंने इसलिए नहीं बचाया था कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। पुलिस अगर तुम्हें यहाँ देख लेती तो तुम्हारे साथ मैं भी मारी जाती। लेकिन अब मुझ पर रहम करो, यहाँ से चले जाओ। पुलिस ने मेरा घर देख लिया है। उन्हें मेरे कातिल पति की तलाश है। वो उसकी तलाश के बहाने वक्त बे वक्त यहाँ आते रहेंगे। और फिर मेरे पड़ोसी, उन्हें भी पता चल गया है कि मेरे पति ने खून कर दिया है। ये पड़ोसी बड़े जालिम होते हैं, मुझसे हमदर्दी जताने के लिए आते रहेंगे। अपनी बातों से मेरा जिगर छलनी कर देंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे। मैं किसी को यहाँ आने से कब तक रोक सकूंगी? तुम चले जाओ यहाँ से। अगर किसी को तुम्हारे बारे में बिनक भी मिल गई तो जज्बाती मत बनो माधुरी, तारिक ने उसे टोक दिया। तुम जानती हो कि पुष्कर एक अहम काम से गया हुआ है। उसकी वापसी तक मुझे हर सूरत में यहाँ रहना है, और अगर वो वापस ना आया तो, माधुरी ने उसे घुरा, तो मैं वादा करता हूँ कि शाम का अंधेरा फैलने के बाद चला जाऊंगा, क्योंकि मौजूदा हालात के तहत मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहता, तारिक ने जवाब दिया। माधुरी जवाब देने की बजाय आंसू बहाती रही। तारिक भी रैगजीन के सोफे पर खामोश बैठा रहा। 2 घंटे गुजर गए। इस दौरान माधुरी के बाज़ पड़ोसियों ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन माधुरी ने दरवाजा नहीं खोला था। पूरा दिन गुजर गया। शाम का अंधेरा फैलने लगा। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। माधुरी की कैफियत देखकर तारिक ने भी उससे खाने की फरमाइश नहीं की थी। जुबानी हमदर्दी का इजहार करने के अलावा तारिक दिन भर माधुरी से दूर ही रहा था।
اگر پولیس والے دروازے پر دستک نہ دیتے تو شاید وہ بہک جاتا۔ مادھوری کوئی پارسا عورت نہیں تھی۔ گزشتہ رات فلیٹ میں آنے کے بعد اس نے خود اپنے آپ کو پلیٹ میں سجا کر ان کے سامنے پیش کر دیا تھا اور صبح اس کے دامن پر داغ لگتے لگتے رہ گیا تھا۔ مادھوری اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی اور کچھ ہی دیر بعد وہ 2 کپ چائے بنا کر لے آئی۔ ایک کپ اس نے طارق کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے افسوس ہے، میری وجہ سے آج تمہیں بھوکا رہنا پڑا، مادھوری نے کہا۔ طارق جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ دروازے پر 3 مرتبہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ بالکل ایسے لگا جیسے کسی نے صرف ایک انگلی سے ہولے سے دروازہ بجایا ہو۔ طارق چونک گیا۔ یہ بات صبح ہی طے ہو گئی تھی کہ پشکر جب واپس آئے گا تو اسی طرح مخصوص انداز میں دستک دے گا۔ تم اس کمرے میں چلے جاؤ، مادھوری اٹھتے ہوئے بولی۔ طارق چائے کا کپ اٹھا کر کمرے میں داخل ہو کر دروازے کے پیچھے چلا گیا۔ مادھوری نے دروازہ کھول دیا۔ وہ پشکر ہی تھا جس نے ایک چھوٹی سی گٹھڑی اٹھا رکھی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی مادھوری نے دروازہ بند کر دیا۔ پشکر کی آواز سن کر طارق کمرے سے باہر آ گیا۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، مادھوری کچن میں چلی گئی۔ کیا رہا؟ طارق نے سوالیہ نگاہوں سے پشکر کی طرف دیکھا۔ صورتحال خاصی سنگین ہے، پشکر نے جواب دیا۔ تہاڑ بستی میں گزشتہ رات ہی پولیس پہنچ گئی تھی۔ آج دوپہر تک پولیس نے بستی کو گھیرے میں لیے رکھا اور تمہاری تلاش میں بستی کے تمام گھروں کی تلاشی لی جاتی رہی۔ ماضی میں بھی اکثر ایسا ہوتا رہا ہے۔ جیل سے فرار ہونے والے قیدی پولیس سے بچنے کے لیے اس بستی کے کسی نہ کسی گھر میں پناہ لے لیتے ہیں۔ تہاڑ بستی کے لوگ بہت غریب ہیں۔ وہ روپے پیسے کے لالچ میں مفرور قیدیوں کو پناہ دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات پکڑے بھی جاتے ہیں اور ان کی باقی زندگی جیل کے اندر ہی کرتی ہے۔ لیکن آج پولیس بستی کے کسی گھر سے کسی مفرور قیدی کو برآمد نہ کر سکی۔ چندن آج صبح ہی سے غائب تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے پہلے اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے۔ پشکر چند لمحے خاموش ہوا اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آج دوپہر پولیس کو پارک کی جھاڑیوں میں چھپائی گئی تہاڑ جیل کی وردی مل گئی ہے۔ تقریباً دوپہر ہی کو شنکر نامی اس نوجوان نے بھی پولیس سے رابطہ قائم کیا تھا جس کے ساتھ گزشتہ رات ہم نے مادھوری کو پکڑا تھا۔ اس نے بیان دیا ہے کہ رات کو ایک آوارہ عورت اسے بہلا پسلا کر پارک کے ایک تاریک گوشے میں لے گئی تھی۔ اچانک میں وہاں پہنچ گیا اور اپنے آپ کو پولیس والا ظاہر کر کے اس کے کپڑے اتروا لیے۔ شنکر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو جھاڑیوں میں چھپا رہا تھا اور اس کے اترے ہوئے کپڑے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے دوسرے آدمی نے پہنے تھے۔ شنکر کے اس بیان سے پولیس کو یہ تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ جیل کی وہ وردی تم نے ہی جھاڑیوں میں چھپائی تھی۔ شنکر کے بیان کے مطابق ہم اس عورت کو ساتھ لے گئے تھے جو اسے بہلا پسلا کر پارک میں لے گئی تھی۔ اس نے پولیس کو مادھوری کا حلیہ بھی بتا دیا ہے۔ میرا واضح حلیہ وہ اس لیے نہیں بتا سکا کہ تاریکی میں وہ میرا چہرہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکا تھا۔ شنکر نے پولیس کو بتایا ہے کہ مادھوری نامی وہ عورت اسے کناٹ سرکس کے ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں ملی تھی، حالانکہ وہ پارک کناٹ سرکس سے خاصا دور ہے۔ پولیس مادھوری کو کناٹ سرکس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تلاش کر رہی ہے۔